So as you know the basic concepts regarding the circular motions: linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration, centripetal acceleration, centripetal force, and centrifugal force. The force which is trying to keep the particle in a circular motion, that is the centripetal force, and the force which is directed away, trying to push the particle away from the circumference of the circle, that is to be a centrifugal force. So these concepts you know very well. So first we will discuss the normal reaction first. What is this normal reaction? It is the opposite to the action. If the body which is at state of rest, weight acting on the body, it is said to be mg. Correct? Weight acting on the body is said to be a mg, and normal reaction, this is the action and this is the reaction. So I can say normal reaction is said to be n. Is it clear? Normal reaction is always opposite to the action. When body is under motion, normal reaction remains the same because weight remains the same at all points. Instead of this position, if body is moving on inclined surface, which is the surface असा होगा अगोदर. Now body is moving on this surface. हा झाला horizontal surface, हा झाला inclined surface. म्हणजे हा किती अँगल inclined झाला आहे? थीटा इतक्या अँगलला surface inclined झाला. मग बॉडी कशी असणार आहे? अशी असणार. ठीक आहे. बॉडी पोझिशन विल बी लाईक दिस. वेट कसं असणार आहे? वेट इकडे असणार आहे का? नाही. तो वेट ॲक्टिंग ऑन द बॉडी ऑलवेज इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इट इज mg. देयर कुड बी द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इट इज इन दिस डायरेक्शन. बॉडी अशी होती, नॉर्मल रिएक्शन अशी होती. बॉडी अशी झाली किंवा नॉर्मल रिएक्शन सुद्धा अशी झाली. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. आता काय झालं? रिएक्शन टिल्ट झालं त्याच्या मेन पोझिशन पासून. So whenever the result vector tilt from its or making some angle from its original position, it splits into two components. So one component is said to be n cos theta, and second component is said to be n sin theta. हा इतक्या अँगलला त्याच्या मेन पोझिशन पासून नॉर्मल रिएक्शन टिल्ट झाला आहे. So this is the angle of tilt, that is theta. So whenever the result vector makes angle from its mean position, always that result vector splits into two components. So one is said to be n cos theta, second is said to be n sin theta. So this normal reaction splits into two components. Only when the resultant reaction tilt from its mean position, and परत हीच बॉडी जर अशी आली तर परत नॉर्मल रिएक्शन करणार आहे त्याच्या मेन पोझिशनला. या शेजारी हीच फक्त तुम्हाला काय होणार आहे? ओरिजिनल पोझिशन. सो दिस इज द केस फॉर इन्क्लाइन्ड सरफेस. This is the case for the simple horizontal surface. Now, I will move to the point of this chapter, that is the application of vertical circular motion. Application of vertical circular motion. बघा, ही झाली हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. बरोबर. पाठीवर असा करत असेल तर दिस इज द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. मग याचे ॲप्लिकेशन्स काय? हे ॲप्लिकेशन बँकिंग ऑफ रोड्समध्ये डिस्कस केलेले आहे या चॅप्टरमध्ये. त्यामुळे बँकिंग ऑफ रोड्स ही कन्सेप्ट या चॅप्टरमध्ये आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे. सो फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज, सो दिस इज द न्यू पॉइंट ॲज पर न्यू सिलेबस. Motion of vehicle on horizontal plane surface घ्या किंवा रोड घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. हॉरिझॉन्टल प्लेन सरफेस. ओके. मग हॉरिझॉन्टल प्लेन सरफेस म्हणजे हा एक सेंटर तर आला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये द्या, आणि तो सरफेस पण कसा आहे? हॉरिझॉन्टल आहे. इथं काय आहे? व्हेइकल आहे. So here is said to be a vehicle. Here is said to be a vehicle. Okay. These are the tires of the vehicle. Tires of the vehicle. Always there is a force of friction present, because force of friction present between the two opposite layers. ज्या लेयरवरून टायर मूव्ह होणार आहे या ठिकाणी दोघांचं काय असणार आहे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. म्हणजे इथे काय आहे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. टायर ऑफ व्हेकल्स अँड द रोड सरफेस. हा
टुवर्ड द सेंटर. आता ही कार काय करणार आहे, ही व्हेकल काय करणार आहे, टर्न घेणार आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे तो टर्न असाच आहे. आर गेटिंग द पॉईंट. हा टर्न असा आहे, बरोबर का. मग हे काय असणार आहे, कसं रेडियस ऑफ दॅट टर्न. इज इट क्लिअर. या ठिकाणी बघा नॉर्मल रिॲक्शन कशी आहे, व्हर्टिकली अपवर्ड्स, बरोबर. आणि इव्हेंट कसा असणार आहे, व्हर्टिकली डाउनवर्ड्स. बघा हॉरिझॉन्टल प्लेन सरफेस आहे, त्या प्लेन सरफेसवरती काय घ्यायचे, टर्न घ्यायचा आहे व्हेकलला. पण टर्न घ्यायच्या अगोदर त्याच्या व्हेकलवरती किती फोर्स ॲक्ट झाले. पहिला फोर्स म्हणजे काय असणार आहे, वेट mg. त्याच्याबरोबर वेट mg ही जर ॲक्शन असेल तर रिॲक्शन काय असणार आहे, व्हर्टिकली अपवर्ड्स असणार आहे. दॅट इज अ नॉर्मल रिॲक्शन. एंड टायर्स ऑफ द व्हेकल अँड रोड सरफेस या दोघांमध्ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किती आहे, एफएस ऑलवेज टुवर्ड्स दी सेंटर. पण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फॉर्म्युला Fs is equal to mu s into n, normal reaction. But what is that mu s? Mu s is equal to coefficient of static friction. हा कुणामध्ये प्रेझेंट आहे, बिटवीन टायर्स अँड रोड सरफेस. टायर्स अँड रोड सरफेस हा त्या दोघांच्या मधला कोएफिशियंट आहे. टायर्स आणि रोड सरफेस मधला म्यू एस कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे. हे काय एन नॉर्मल रिॲक्शन. सो कीप इन माइंड फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. हा कसा असणार आहे, टुवर्ड द सेंटर. कुठला फोर्स असतो, जो पार्टिकलला it is trying to perform the circular motion for the particle. The force is trying to put the particle in a circular motion and that force is towards the center. That force is said to be a centripetal force. म्हणजे या कारवर किंवा या व्हेकलला जर टर्न घेतला तर त्याच्यावरती किती सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट होणार आहे, एफसीपी, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. मग ज्या डायरेक्शनला एफएस त्याच डायरेक्शनला काय एफसीपी. ज्या डायरेक्शनला बघा एमजी त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला काय नॉर्मल रिॲक्शन. ही केस कधी कन्सिडर होणार आहे, जर सरफेस प्लेन असेल तर ती सरफेस कर्व म्हणत नाही. कारण घाटामध्ये तुम्ही गाडी मारणार बघा, टर्न घेता, टर्न असाच हॉरिझॉन्टल नसतो, टर्न असा असतो. मग गाडी अशी टर्न घेते. असा हॉरिझॉन्टल कधीही नसतो घाटामध्ये. घाटामध्ये हा सरफेस रोडचा असा आउटर एजला टिल्ट केलेला असतो. त्यामुळे इझिली व्हेकल टर्न घेते टुवर्ड्स राईट ऑर टुवर्ड्स लेफ्ट सरफेस. ते आपण नेक्स्ट पॉईंट डिस्कस करणार आहे. सो दिस इज द हॉरिझॉन्टल सरफेस टर्न फॉर द व्हेकल. या ठिकाणी बघा कोणकोणते फोर्सेस इक्वेट झाले. mg इज इक्वल टू एन नॉर्मल रिॲक्शन, mg टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स अँड नॉर्मल रिॲक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स. आणि इकडे काय बघा fcp इज इक्वल टू fs. fcp इज इक्वल टू fs म्हणजे fs कोण प्रोव्हाइड करतं, fcp, बरोबर का. इक्वेशन 1 equation 2. Therefore Fs upon n is equal to Fcp upon mg. But what is Fcp? Centripetal force mv square upon r. Fcp is said to be centripetal force mv square upon r. Therefore Fs upon n is equal to mv square अपॉन आर इंटू एम जी. ही व्हॅल्यू इथं पुटअप केली, त्यामुळे काय आलं, एम स्क्वेअर अपॉन एम जी इंटू बी आर. हे एम एन कॅन्सल झालं. देअरफॉर एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी. पण व्हॉट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन? बट एफ एस इज इक्वल टू force of static friction Fs. Force of static friction Fs is equal to coefficient of static friction mu s into normal reaction. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. आपण coefficient of restitution, coefficient of static friction, coefficient of kinetic friction हे पण बघितलेलं आहे लास्ट इयरमध्ये. सो F is equal to mu s into n. ही व्हॅल्यू इथं कुठे काय येणार आहे, therefore mu s into
normal reaction N upon normal reaction N is equal to V square upon Rg. Which term gets cancelled? Normal reaction. So V square is equal to mu S into Rg. V square is equal to mu S into Rg. Therefore, V is equal to square root mu S into Rg. This is the velocity of vehicle on a plane horizontal road, or I can say horizontal plane surface. So या surface को velocity कितनी पाहिजे? V is equal to square root mu S into Rg. So this is I can say Vs safety. सेफ्टी स्पीड किती असणार आहे टर्न घेताना व्हेकलचं इतका असणार आहे mu S Rg. तुम्हाला त्या सर्कलची रेडियस माहिती असेल, ग्रॅव्हिटी तुम्हाला माहितीच असते, आणि त्याचा कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन जर माहिती असेल तर किती स्पीडनं व्हेकल हॉरिझॉन्टल सरफेसवर हॉरिझॉन्टल रोड सरफेसवरती टर्न होणार ते तुम्हाला स्पीड त्या व्हेकलचं इझिली कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतं using this formula. So I can say this is V safety speed for the vehicle to take a safety turn towards the right side of the road or towards the left side of the road. This is possible only when the road is said to be plain horizontal, not a inclined horizontal surface. म्हणजे प्लेन म्हणजे असा आहे, असा प्लेन सरफेस, नॉट लाईक दॅट और नॉट लाईक दॅट. हे अशा सरफेस कुठे असं बघा घाटमध्ये असतात, टर्न घेताना असा टिल्ट असतो अप्पर सरफेस, लेफ्टला टर्न घेताना असा टिल्ट असतो अप्पर सरफेस. ते रेस पॉईंटमध्ये आपण बघत आहे. This is one application of vertical circular motion of vehicle on horizontal plane surface. Horizontal plane surface वर मोशन जर असेल व्हेकलची तर ते किती मोशन त्यांना टर्न घेतला पाहिजे, किती स्पीडने टर्न घेतला पाहिजे. V safety is equal to mu S into Rg. So keep in mind this formula. V safety or V is equal to square root of mu S into Rg. This is one application of vertical circular motion as a motion of vehicle on horizontal plane surface. Now we'll see the second point. The well or wall of death. याचा मीनिंग काय? इट इज द वेल और वॉल ऑफ डेथ. म्हणतो ते मौत का कुवा. सर्कसमध्ये बघितलं आहे, गाड्या अशी सर्क्युलर मोशनमध्ये अशी करत असते, बरोबर. मग ते सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरण्यासाठी त्या गाडीचं किती सेफ्टी स्पीड पाहिजे ते सेफ्टी स्पीड आपण इथं फाइंड आउट करणार आहे. तुम्ही कदाचित बघितलं असेल सर्कस किंवा त्या मोठ्या कुवामध्ये असा एक व्हर्टिकल डोम असतो. व्हर्टिकल डोममध्ये त्याचं स्पीड कसं असतं, असं असतं व्हेकलचं. काही वेळेला वर जातो, काही वेळेला खाली येतो, पण एका पर्टिक्युलर स्पीडला जर तो रोटेट झाला तर तो कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने रोटेट होणार आहे विदिन दॅट वेल. आणि त्याच्या वेळेला स्पीड कमी झालं किंवा वाढलं देन दॅट विल बी मुव्हिंग अवे फ्रॉम दॅट सर्क्युलर मोशन. सो वी आर गोइंग टू फाइंड हाऊ मच इज द स्पीड फॉर दॅट व्हेकल when it is moving in a wall of death. मी एक सिंपलशी अशी डायग्राम काढतो वॉल ऑफ डेथची. This is wall of death. बरोबर. हा मोठा कुवा आहे, इथं आता आहे गाडी जी अशी फिरत, बरोबर, अशी करायला लागली. हा डोम आहे, या डोममध्ये अशी करायला लागली व्हेकल, त्याच्यावरती पर्सन बसलेला आहे. पण तो पर्सन कसा आहे, त्याची बॉडी इकडे आहे, पर्सन इज लाईक दिस हिअर, इथं पर्सन आहे आणि त्याचे टायर्स पण येत आहेत, इथं टायर्स आहेत त्याच्या, म्हणजे या टायर्स अशा असणार आहेत, त्याची गाडी अशी असेल, पर्सन मे बी लाईक दिस अँड व्हेकल मे बी लाईक दिस, अशा असेल. म्हणजे हा सरफेस आहे, बरोबर. पर्सनचं डायरेक्शन इकडं आहे, म्हणजे नॉर्मल डायरेक्शन इकडं आहे, फ्रिक्शन इथं आहे, म्हणजे फ्रिक्शन कसं आहे, या दोघांचा फ्रिक्शन हा वरती आहे आणि ग्रॅव्हिटी कशी असणार आहे, खाली असणार आहे. तीच पोझिशन
इथं असणाऱ्या पर्सनची नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर अँड सरफेस ऑफ द सर्कल, हा कसा असणार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs वरती असणार आहे आणि बरोबर वेट कसा असणार आहे त्याचं mg डाऊनवर्ड. हा कसा फिरतो बघा, इट इज मुव्हिंग इन अ सर्क्युलर मोशन. लक्षात घ्या, सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतोय म्हणजे त्याचा सेंटर इथं आहे. मग द फोर्स विच इज ट्राइंग टू कीप द सर्क्युलर मोशन अँड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दॅट फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रिपिटल फोर्स. पण ज्या डायरेक्शनला नॉर्मल रिएक्शन त्या डायरेक्शनला काय आहे सेंट्रिपिटल फोर्स, आणि ज्या डायरेक्शनला काय आहे स्टॅटिक फ्रिक्शन, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला काय असणार आहे वेट ऑफ द बॉडी, दॅट इज mg. मग किती स्पीडनं तो फिरला पाहिजे विदिन द वॉक ऑफ डे, त्यात आपण सिम्पल स्टेप्समध्ये बघणार आहे, काही डिफिकल्ट नाही याच्यामध्ये. सो Fs इज इक्वल टू mg. ओके, Fs वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, आणि इकडे काय Fcp इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. इक्वेशन 1 and equation 2. Therefore, normal reaction is equal to FCP. So, Fs upon normal reaction is equal to mg upon FCP. Therefore, Fs म्हणजेच काय परत mu s into n, force of static friction equals to mu s into n upon normal reaction n is equal to mg upon mv square upon r. ओके, नॉर्मल रिएक्शन कॅन्सल झाली, मास काय ते वेगळं सगळ्याकडे सारखंच आहे त्या डोममध्ये विथ परफॉर्मिंग द सर्क्युलर मोशन. त्यामुळे इक्वेशन कसं लिहितो बघा या केसमध्ये. Therefore, mu s is equal to g upon v square upon r. Therefore, v square is equal to v square upon r is equal to g upon mu s. Therefore, v square is equal to rg upon mu s. Therefore, v is equal to square root rg upon mu s. This is equation number. This is equation 1. This is equation 2. This is equation 3. बघा, अर्लियर केसमध्ये इक्वेशन काय झालं होतं, सेफ्टी स्पीड vs इज इक्वल टू rg, टॅन थीटा हे स्पीड मिळालं होतं. आणि वेल ऑर द वॉल ऑफ डेथ या केसमध्ये स्पीड किती पाहिजे, v इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट rg बाय mu s. r इज बट नथिंग बट द रेडियस, g द ग्रॅव्हिटी विच इज कॉन्स्टंट, r कॉन्स्टंट, g कॉन्स्टंट असणार आहे, आणि mu s हा पण त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणजे सगळ्यांची जर व्हॅल्यू मिळाली तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, द मिनिमम स्पीड ॲट विच द vehicle which can be moving in a wall of death. Vehicle which can be moving with a constant speed in a wall of death. पण याच्यामध्ये आणखी प्रॉब्लेम आहे. काय बघा या केसमध्ये वॉल ऑफ डेथमध्ये इथून सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते, और द व्हेकल कॅन बी परफॉर्म सर्क्युलर मोशन फ्रॉम दिस पॉईंट ऑल्सो विथ ही रेडियस त्यांची बघा, बरोबर. किंवा या पॉईंटला आल्यानंतर सुद्धा इट परफॉर्म द सर्क्युलर मोशन. असा पण फिरू शकतो, नंतर सेंटरला असा फिरू शकतो, आणि खाली गेला असा फिरू शकतो. या तीन ठिकाणी बघा रेडियस प्रत्येकाची वेगवेगळी. ही रेडियस, ही सेंटरची रेडियस, आणि ही रेडियस, तिघांची व्हॅल्यूज वेगवेगळे आहेत. म्हणजे डोम जो आहे त्या डोममध्ये सेंटरची रेडियस वेगळी, कॉर्नरची रेडियस वेगळी, आणि अप्पर कॉर्नरची रेडियस वेगळी. त्यामुळं रेडियसची व्हॅल्यू जर चेंज झाली तर स्पीड चेंज होणार ते व्हेकल्स. का, कारण इक्वेशन बघा, व्हेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. म्हणजे या डोममध्ये जर रेडियस चेंज झाली तर व्हेलॉसिटी एकतर वाढणार किंवा कमी होणार. रेडियस जर कमी झाली तर व्हेलॉसिटी कमी होणार. त्यामुळे तुम्ही
बघितलं असं बघा आता डोममध्ये खाली जाईल तसं व्हेलॉसिटी कमी होते, जसं वरती येईल तशी व्हेलॉसिटी त्या व्हेकलची वाढत जाते. का? कारण रेडियस सर्कलची वाढत गेली, त्यामुळे त्या व्हेकलची स्पीड वाढत गेली. सो व्हेलॉसिटी ऑफ द व्हेकल always proportional to radius, square root of the radius of that circle. So I think you got this point very well. The when or the one of death. So this is the minimum speed at which, or the safety speed at which vehicle can revolve in a circular motion in a wall of death. So this is the end of second application of circular motion, vertical circular motion. Now we see next point. So keep in mind the two equations. Safety speed on horizontal surface Vs, horizontal surface Vs is equal to rg tan theta, and in when of death V is equal to square root rg upon mu s. So keep in mind these two equations. On horizontal surface this is the speed, and well or wall of death या केसमध्ये मोठा कुवा मध्ये याचा स्पीड असा असू शकतो v is equal to square root rg by mu s. So this is the end of the second point. Now we move to the third point, that is inclination of outer edge of the road from its inner edge. That point is said to be angle of banking. So the next point is said to be a banking of roads. Already we have discussion on turn effect of vehicle on plane horizontal surface. मग बघा हा असा प्लेन हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे, असाच आहे. जर सरफेस मेन पोझिशन पासून जर असा टिल्ट केला तर हा मेन सरफेस आहे. ओके, सरफेस असा टिल्ट केला तर टिल्ट म्हणजे बघा फॉर एक्झाम्पल हा सरफेस आहे रोडचा, त्याच्यावर कार टर्न घेणार आहे टुवर्ड्स राईट और टुवर्ड्स लेफ्ट. जर आउटर एज ही रोडची इनर एज आणि ही रोडची काय आउटर एज. आउटर एज काय केली, इनर एजपासून थोड्या अँगलला टिल्ट केली, म्हणजे अशी केली बघा. अँगल किती झाला बघा. आउटर एज म्हणजे ही एज, आउटर एज ऑफ द रोड विच इज इन्क्लाइंड फ्रॉम इट्स इनर एज बाय अँड अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन थिटा. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बँकिंग ऑफ रोड. म्हणजे रोड बँकड झाला. बँकड झाला म्हणजे एका पर्टिक्युलर अँगलला तो काय झाला, त्याच्या आउटर एजपासून पर्टिक्युलर अँगलला तो इन्क्लाइन झाला. मग इन्क्लिनेशन कसं काढायचं, हा जर असेल हॉरिझॉन्टल सरफेस, इथून कार मगाशी काय आपण डिस्कस केलं होतं, कारनं टर्न घेतला, त्याचं सेफ्टी स्पीड किती झालं होतं कारचं हॉरिझॉन्टल प्लेन सरफेसला व्ही इज इक्वल टू आर जी टॅन थिटा. आता सरफेस काय झाला, टिल्ट झाला. म्हणजे हा जर हॉरिझॉन्टल सरफेस असेल, हा काय असणार आहे आउटर एज टिल्ट केली. आउटर एज ऑफ द रोड इज सेड टू बी टिल्ट बाय सम अँगल थिटा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बँकिंग ऑफ road. So I can say the process of raising of outer edge of road from inner edge by angle of inclination theta is called banking of roads. आणि ज्या अँगलला आउटर एज टिल्ट झाले त्याच्या मीन पोझिशनपासून, मीन म्हणजे हॉरिझॉन्टल सरफेसपासून, त्या अँगलला काय म्हणायचं बँकिंग अँगल थिटा और अँगल ऑफ बँकिंग थिटा. बँकिंग ऑफ रोड म्हणजेच काय, द प्रोसेस ऑफ दिस इज द हॉरिझॉन्टल सरफेस, दिस इज द इनर एज, दिस इज द आउटर एज. असा आउटर एज काय केला, टिल्ट केला, म्हणजे अँगल किती कवर झाला थिटा. तो अँगल काय असणार आहे अँगल ऑफ बँकिंग. ओके, म्हणजे रोड कसा झाला आहे बँक्ड रोड.
The process of raising outer edge from its inner edge from some angle of inclination, it is called as a banking of road. आणि या रोडवरून काय करायचं आता कार टर्न करायची म्हणजे हे अशा प्रकारचे रोड कुठं असतात बघा. इट इज प्रेझेंट इन व्हॅली एरिया म्हणजे घाटी एरियामध्ये बऱ्यापैकी असा घाटामध्ये लागून टर्न घेतला रोड असा असतो. आउटर एज टिल्ट केलेले असतात टू टेक अ सेफ्टी टर्न ऑफ द व्हेकल. मग तो सेफ्टी टर्न कसा असेल किंवा त्याचं सेफ्टी स्पीड कसं असेल दॅट विल बी अवर पॉईंट ऑफ डिस्कशन हिअर. इज इट करेक्ट? हा बँक रोड आहे. टर्न घ्यायचा आहे इथून म्हणजे टर्न हा असा आहे बरोबर. समजते का बघा त्याच्या केसमध्ये हा टर्न असा आहे सर्क्युलर मोशन म्हणजे इथून टर्न घेतला म्हणजे हा सेंटर झाला ही काय त्याची रेडियस ऑफ दॅट रोड. कारण हा काय घेणार सर्क्युलर मोशनमध्येच टर्न घेणार आहे व्हेकल. व्हेकल अशी आहे इथं या ठिकाणी. दिस इज द व्हेकल. करेक्ट. प्लेन सरफेसवर टर्न घेतला ते आपण बघितलं त्या व्हेकलचं स्पीड किती आलं होतं व्ही एस इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट आर जी टॅन थिटा. आता बँक रोडवरती आता टर्न घ्यायचा आहे त्यामुळे आता ही पोझिशन असणार आहे बँक रोडवरती व्हेकलची. दीज आर द टायर्स ऑफ द व्हेकल बरोबर. वेट कुठं असणार आहे व्हेकलचं वेट एम जी. करेक्ट. व्हेकलचं वेट असणार आहे एम जी. नॉर्मल रिॲक्शन कुठं असणार आहे आता या ठिकाणी असणार आहे. व्हेकल कधी अशी आता अशी झाली त्यामुळे नॉर्मल रिॲक्शन इकडं आहे त्या व्हेकलची. त्याचा एक कॉम्पोनंट इकडं आहे दुसरा कॉम्पोनंट इकडं आहे. ओके. सो दिस कॉम्पोनंट इज सेड टू बी एन साइन थीटा and this component is said to be n cos theta and this is n. म्हणजे नॉर्मल रिॲक्शन व्हेकल आपल्याला अशी होती नंतर व्हेकल अशी झाली म्हणजे अँगल असा क्रिएट केला त्या व्हेकलने त्याच्या मीन नॉर्मल रिॲक्शनपासून म्हणजे त्याच्या ओरिजिनल नॉर्मल रिॲक्शनपासून अँगल किती कव्हर केला थीटा व्हेकल. इज इट क्लिअर? देन वेअर कुड बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हिअर. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कसा असणार आहे बिटवीन द टायर्स. ओके. ऐकला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असा असणार. अगेन दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन splits into two parts. One is the sine and second is said to be a cos. That we see the force of friction equation. So this force of friction is present here. Instead of getting the resolution of this force of friction, we can take directly the normal reaction components. Okay, and this is very acting vertically downwards. Who provides the necessary centripetal force for the vehicle to move in a circular motion when it is having a turn? Turn घेताना circular motion कोण provide करणार आहे? Necessary centripetal force that provides the circular motion. म्हणजे तो force कसा असणार आहे toward the center FCP. म्हणजे ही सर्कल आहे centripetal force हा FCP असा असणार आहे toward the center. So I can write n sin theta is equal to FCP. n sin theta is equal to mv square upon r. This is equation 1. बघा समजते का? n sin theta काय आहे towards the center. त्या डायरेक्शनला काय आहे centripetal force. So n sin theta is centripetal force is equal to centripetal force. n cos theta अपवर्ड डायरेक्शनला आहे. mg कसा आहे डाउनवर्ड डायरेक्शनला आहे. Therefore I can write here n cos theta component is equal to mg equation 2. n cos theta ला कोण बॅलन्स झालेला आहे weight of the vehicle. n sin theta ला कोण बॅलन्स झाला आहे centripetal force which is trying to keep the circular motion at the corner or at the turning effect. Turning effect may be the right or turning effect may be the left side. So n sin theta is equal to FCP, that is mv square upon r, and n cos theta is equal to mg, that is equation 2. Therefore divide equation 1/2. We get equation 1/2. What do we get? n sin theta upon n cos theta is equal to
mv स्क्वेअर अपॉन r इंटू mg. इक्वेशन 1 ला डिवाइड केलं फक्त. इक्वेशन 1 ला 2 ने डिवाइड केलेलं आहे, त्यामुळे हे इक्वेशन नेक्स्ट मिळालेलं आहे. सो साइन अपॉन कॉस दॅट गिव्स tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन rg. therefore v square is equal to rg tan theta, and the square root of काय येणार आहे. therefore v is equal to square root rg tan theta. this is equation number 3. so I can write here equation number 3 is a tan theta and equation 4 is a velocity of the vehicle when it is taking a turn on a banked road towards the right side or towards the left side in a circular motion. then its speed is said to be v is equal to rg tan theta. so this is I can say a safety speed. square root of rg tan theta तुम्हाला जर अँगल ऑफ बँकिंग माहिती असेल, सर्कल रेडियस माहिती असेल, तर सेफ्टी स्पीड तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. v is equal to rg tan theta. so this is derivation for velocity of vehicle on a banked road. keep in mind the vehicle which is taking a turn towards the right side or towards the left side when it is moving from the banked road. banked road वरनं काय होणार आहे, n काय झाला, स्पीड झाला दोन कार्बनमध्ये, n cos theta आणि n sin theta. weight mg is balanced by normal dashing component n cos theta. so n cos theta is equal to mg, n cos theta is equal to mg here, आणि n sin theta provides the necessary centripetal force fcp. so n sin theta is equal to fcp. fcp म्हणजे काय, centripetal force mv square upon r. इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 ने डिवाइड केलं तर काय मिळालं, n sin theta by n cos theta is equal to mv square upon r into mg. sin upon cos gets value tan theta is equal to v square upon rg. therefore v square is equal to rg tan theta. and finally we get the speed at which the vehicle can take a turn. v is equal to square root of rg tan theta. so I can say this is the safety speed. vs is equal to rg tan theta on a banked road. now we'll see here safety speed. safety speed काय असणार आहे, vs is equal to square root rg tan theta. आणि safety speed ला where theta varies from 0 to maximum 45 degree. 45 डिग्री पर्यंत जास्तीत जास्त सेफ्टीमध्ये जाऊ शकतो. पण ते काय म्हणजे घ्यायची गरज नाही, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे इट शुड व्हॅरी फ्रॉम 0 to 45 डिग्री. सो दॅट विल बी द सेफ्टी स्पीड v is equal to rg tan theta. and how to find angle of banking. angle of banking, see the equation 3 tan theta is equal to v square by rg. तर थीटा म्हणजे काय, अँगल ऑफ बँकिंग. किती अँगलला आउटर एज इनर एज पासून टिल्ट झाले, थीटा इतके अँगल ती टिल्ट झाले. सो दॅट अँगल इज सेड टू बी अ अँगल ऑफ बँकिंग. जर अँगल ऑफ बँकिंग थीटा असेल तर रोड कसा असणार आहे, बँक्ड रोड. बँक्ड रोडचा अर्थ काय, इट इज हॅविंग सम अँगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फ्रॉम इट्स इनर एज. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन गेट अँगल ऑफ बँकिंग थीटा इज इक्वल टू tan inverse of v square upon rg. this is equation 5. so angle of banking theta is equal to tan inverse of v square by rg. tan theta is equal to v square by rg माहिती आहे, theta is equal to tan inverse of v square by rg. so you will get the angle of banking. if you know the safety speed, if you know the radius of that circle and gravity you know 9.8 and tan inverse of that product, you will get the angle of banking for the road. so these are the two important points: velocity, safety velocity of the vehicle when it is taking a turn on a banked roads, and this is the angle of banking, and it is equal to tan inverse of v square by rg. आता आपण स्पीडच्या लिमिट्स बघणार आहे. दॅट वुड बी अ नेक्स्ट पॉईंट, लिमिट्स ऑफ स्पीड. म्हणजे मॅक्सिमम स्पीड कुठे असणार आहे टर्निंग घेताना, मिनिमम स्पीड कुठे असणार आहे टर्निंग घेताना, ते आपण या ठिकाणी आता बघायचं आहे.
इज द स्पीड लिमिट. हे खूप महत्त्वाचं आहे. मी तर या ठिकाणी लिहितो इक्वेशन्स सो दॅट यू कॅन इझिली गेट दिस पॉईंट. यस, आरशी त्यांनी नाही म्हटलं थीटा इज इक्वल टू tan inverse of v square by rg. So that is the banking, angle of banking. Speed limit while taking a turn. आता आपण टर्न घेताना त्या रोडला इनर एज पण असते, आउटर एज पण असते. म्हणजे बघा हा असा टर्न आहे, बँकिंग ऑफ रोडवरती असा टर्न आहे, बरोबर. हा एका पर्टिक्युलर अँगलला निघायचा आहे, बरोबर. आणि हा काय सेंटर म्हणजे हा सर्क्युलर मोशनमध्ये असणार आहे. व्हेकल इथून पण टर्न घेऊ शकते, व्हेकल इथून पण टर्न घेऊ शकते आणि व्हेकल इथून पण टर्न घेऊ शकते. मग जर इथून टर्न घ्यायचं म्हटलं असा तर त्याचा सर्कल हा असा असणार आहे सेंटरपासून. व्हेकल जर सेंटरपासून टर्न घेतला तर त्याचा टर्न हा असा असणार आहे सेंटरपासून. म्हणजे बघा ही रेडियस बघा आणि इथून टर्न घेताना ही रेडियस बघा आणि आउटर एजपासून टर्न घेताना ही रेडियस बघा. तिन्ही केसमध्ये रेडियस सेम आहे का डिफरंट आहे? तिन्ही केसमध्ये रेडियस ही डिफरंट आहे. म्हणजेच बघा मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं व्हेलॉसिटी आणि रेडियस ऑफ सर्कल टर्न घेताना व्हेकलचं स्पीड आणि रेडियस ऑफ दॅट सर्कल हे डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. म्हणजे जर रेडियस कमी कमी असेल तर व्हेलॉसिटी टर्न घेताना वाढणार आहे आणि रेडियस जास्त असेल बघा रेडियस इकडे कमी झाली व्हेलॉसिटी कमी आणि रेडियस वाढली तर व्हेलॉसिटी सुद्धा काय होणार आहे वाढणार आहे. म्हणजे हा झाला आउटर एज, दिस कुड बी अ आउटर एज अँड दिस कुड बी अ इनर एज. इथून गेली व्हेकल किंवा इथून गेली व्हेकल किंवा इथून चालली व्हेकल, तिन्ही केसमध्ये बघा रेडियस, तिन्ही केसमध्ये रेडियस ही वेगळी आहे. म्हणजे या ठिकाणी व्हेलॉसिटी सपोज v1 घेतलं, या ठिकाणी व्हेलॉसिटी सपोज v2 घेतलं आणि या ठिकाणी व्हेलॉसिटी सपोज v3 घेतलं. मग हे जर प्रपोर्शन असेल स्पीड ऑफ व्हेकल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेडियस, तर व्हेलॉसिटी कुठे जास्त असणार आहे? मी रेडियस घेतो इथं r1, r2 आणि r3. v1 इथं व्हेलॉसिटी कमी असणार आहे कंपेअर टू व्हेलॉसिटी v2 आणि v2ची व्हेलॉसिटी कंपेअर टू v3 ही जास्त असणार आहे. म्हणजे जसं रेडियस वाढत जाणार तसं व्हेलॉसिटी वाढत जाणार आहे. म्हणजे सेफ्टी स्पीड इथून सुद्धा असू शकते, बरोबर आहे का. आणि जसं आउटर एजपासून तुम्ही इनर एज किंवा सेंट्रल लाईन गेला तर काय होणार आहे व्हेलॉसिटी विल बी डिक्रीजेस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉईंट आहे स्पीड लिमिट. म्हणजे मिनिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे आणि मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे टू टेक अ सेफ टर्न. दॅट विल बी अवर नेक्स्ट पॉईंट. दोन फिगर काढतो या केसमध्ये. इथून टर्न घेतले, इथं व्हेलॉसिटी आहे v1 आणि नंतर इकडून टर्न घेणार आहे, इथं व्हेलॉसिटी आहे v2, बरोबर. आणि हा काय सर्कल आहे पुढं, हा पुढं सर्कल आहे, हा सेंटर बी इथं असेल, इथून हे डिस्टन्स असेल r आणि इथून हे डिस्टन्स असेल r. रेडियस होतो टू सर्कल, ओके. टू सर्कल म्हणजे दोन पॉईंटपासून त्या सर्कलचं सेंटर सेम आहे, फक्त रेडियस चेंज झाले कारण त्याची पोझिशन चेंज झाली. मग अँगल ऑफ बँकिंगमध्ये याची फिगर कशा असणार बघा. फॉर लोअर स्पीड, फॉर लोअर स्पीड what could be the figure for angle of banking that we see. This is inner edge, okay, and this is outer edge by angle of banking. Angle of banking is said to be theta. Vehicle इधर है, is it clear? So weight mg is here, ठीक है.
नॉर्मल रिएक्शन इकडे आहे. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन अँड हिअर इज व्हॉट एन कॉस थिटा आणि नॉर्मल रिएक्शन दुसरा पार्ट इकडे आहे. बरोबर आहे. एन साइन थिटा. हा कुठे आहे? टुवर्ड्स द सेंटर आहे ना. टुवर्ड्स द सेंटर, टू दी सेंटर ऑफ मोशन, टू दी सेंटर ऑफ मोशन. बघा फिगर खूप महत्त्वाची आहे. लोअर स्पीडसाठी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बघा. आता स्पीड कमी कमी व्हायला लागले म्हणजेच काय, बॉडी किंवा ती व्हेइकल कमी व्हायला लागले. व्हेइकल इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर. बघा जर व्हेइकल इकडे इकडे असेल, अशी इकडे असेल टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणजे रेडियस काय व्हायला लागले, कमी व्हायला लागले. रेडियस कमी व्हायला लागले म्हणजे व्हेइकल काय लागले, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द बॅक द रोड. म्हणजेच ज्याच्याला व्हेइकल टुवर्ड द सेंटर येणार त्याला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय असणार आहे, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मूव्हिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर. म्हणजे बघा या ठिकाणी मी एक कंडिशन लिहितो. सो कीप इन माइंड दॅट कंडिशन when v decreases, म्हणजे टुवर्ड द सेंटर व्हेलॉसिटी कमी कमी होत आली. का कमी कमी होत आली? कारण रेडियस कमी झाली म्हणून व्हेलॉसिटी कमी झाली. म्हणजेच v डिक्रीजेस तर मी काय म्हणतो बघा, v मिनिमम. ज्याला व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाते त्याला काय होतं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मूव्हिंग अपवर्ड्स, म्हणजे त्याच्या डायरेक्शनला बरोबर अपोजिट असतो. म्हणजे व्हेइकल यायला लागले खाली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जातो वरती. सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is acting vertically upwards. This force of friction is present on a inclined surface but it is acting vertically upwards when vehicle is moving downwards. म्हणजे ज्याला व्हेइकल टुवर्ड्स द सेंटर येणार त्याला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय असणार आहे, अलॉंग द इन्क्लाइन्ड सरफेस बट इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर. मग एफ एस हा रिझल्टंट इकडे गेला. मग त्या एफ एसचा एक कॉम्पोनंट इकडे आहे आणि दुसरा कॉम्पोनंट इकडे आहे. बरोबर. हा एफ एसचा काय झाला, रिझल्टंट. वन कॉम्पोनंट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन and this towards this direction. So this I can say it is a n sin theta and this is n cos theta. हा अँगल आणि हा अँगल सेमच आहे बघा. दिस अँगल थीटा and this angle theta is seen to be same angle. हा अँगल आणि हा अँगल बघा. मी काय सांगितलं, ज्यावेळेला व्हेइकल खाली येणार म्हणजे इथं होती व्हेइकल, इकडून ते अशी आली. म्हणजे काय झाला, या ठिकाणी असणारी रेडियस आणि या ठिकाणी असणारी रेडियस बघा, ही रेडियस आणि ही रेडियस, रेडियस कमी कमी होत गेली म्हणजे व्हेलॉसिटी कमी झाली. म्हणजे व्हेइकल सेंटर यायला लागले. द व्हेइकल इज कमिंग टुवर्ड्स इनर एज. ही आहे इनर एज आणि ही आहे आउटर एज ऑफ द रोड. Vehicle coming towards the inner edge, velocity decreases and hence force of friction is vertically upwards. Velocity of vehicle and force of friction दोघांची डायरेक्शन एकमेकांच्या always opposite असते. In many of the books directions is given as the same, but keep in mind always whenever velocity comes to v minimum, force of friction always moving opposite to v minimum. velocity इकडे लागले, force of friction इकडे जायला लागले. आता बघा या केसमध्ये पहिल्यांदा velocity किती होती, v is equal to square root rg tan theta. If r decreases then maximum किंवा सेफ्टी स्पीड किती होतं, vs is equal to square root rg tan theta. Then v चेंज झाला, v चेंज टू v1 मिनिमम. velocity कमी झाली, जास्तीत जास्त स्पीड किती होतं, सेफ्टी स्पीड vs is equal to rg tan theta. या सेफ्टी स्पीडनं व्हेइकल टर्न घ्यायला लागले, पण टर्न घेताना टुवर्ड्स द इनर एज आहे व्हेइकल. म्हणजे रेडियस कमी झाली, रेडियस कमी झाली म्हणजे व्हेलॉसिटी कमी झाली. किती व्हेलॉसिटी कमी झाली, v पासून v1 इतकी कमी झाली. सो आय कॅन से v1 इज लेस दॅन vs. कमी झाली जी याच्यापेक्षा याची व्हॅल्यू कमीच असणार आहे. सो आय कॅन राईट दिस दॅट इज v1 लेस दॅन rg tan theta.
V1 is less than Rg tan theta, that is equation 1. and बघा आता या केसमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स कुठं आहे, टुवर्ड द सेंट्रल पोझिशन. याच्या बाजूला कोण कोण आहे, एन साइन थीटा आहे, बरोबर आहे. याला कोणी बॅलन्स केला आहे, एन कॉस थीटाला एमजीने बॅलन्स केला आहे. एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटाला बॅलन्स केलं एमजीने. एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शनला आहे, एन कॉस थीटा आणि हा एफ एसचा दोन कंपोनंट, एफ एस कॉस थीटा आणि एफ एस साइन थीटा. म्हणजे एफ एस साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शनला गेले, त्यांना कोणी बॅलन्स केला आहे, एमजीने. एन साइन थीटा आणि एफ सी थीटा कोणी बॅलन्स केला आहे, एफ एस कॉस थीटाला. ठीक आहे. सो आय कॅन राईट हियर सेकंड कंडिशन ॲज ए सेंट्रिपिटल फोर्स mv² also less than n sin theta. कारण हा व्हेलॉसिटी कमी यायला लागली तर मग ती ह्या एन साइन थीटा कॉम्पोनेशन कमी असणार आहे. मग हे सगळं इक्वेट करून स्पीड त्याचं किती असणार आहे ते आपण आता डिस्कस करायचं आहे. आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस फिगर. Vehicle coming towards downward direction, force of friction is directed vertically upwards. Then we are going to see what could be its velocity, that is the minimum velocity we are going to find out here. Which forces are balanced? n cos theta upward direction ला n cos theta आणि दुसरा कसं आहे f s sin theta. f s sin theta balances आणि कुणाला बॅलन्स केले, वेट ऑफ व्हेकल mg ला बॅलन्स केले. आणि दुसरे फोर्स काय, n sin theta and f s cos theta दोघं कशी एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शनला आहेत, अपोजिटली डिरेक्टेड. therefore इक्वेशन बघा, n cos theta plus f s sin theta is equal to, wait I will take a new pen. n cos theta plus f s sin theta is equal to mg. ओके. आणि सेकंड इक्वेशन काय बघा या केसमध्ये, mv² upon r is equal to n sin theta minus, बघा आता fcp is equal to n sin theta आणि f cos दोघे एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शन लाईनवर, याची व्हॅल्यू जास्त आहे त्याच्यापेक्षा, which is trying toward the center. n sin theta minus f s cos theta. This is equation 2, this is equation 1. बघा n cos theta plus f s sin theta दोन्ही वरच्या डायरेक्शनला आहेत का, त्या दोघांना कोणी बॅलन्स केला आहे, mg ने बॅलन्स केला आहे. त्यामुळे n cos theta plus f s sin theta is equal to mg आणि mv² पण हा सेंट्रल फोर्स इक्वल टू काय, n sin theta minus f s cos theta. therefore divide 2 by 1. इक्वेशन तुला वन डिवाइड करा काय मिळते बघा, mv² upon r upon mg, mv² upon r upon mg is equal to n sin theta minus f s cos theta upon, so again the pen is not working properly. n sin theta minus f s cos theta upon n cos theta plus f s sin theta. Mass of the vehicle remains the same, so v² upon rg is equal to n sin theta minus f s cos theta upon n cos theta plus f s sin theta. आपण मिनिमम स्पीड कॅल्क्युलेट करायला लागलेलो आहे. वेन द व्हेकल मुव्हिंग टुवर्ड्स इनर एज, त्याचं मिनिमम स्पीड किती असणार आहे
त्या आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करत आहोत. देअरफॉर आता या इक्वेशनमध्ये बघा Fs आहे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, याच्यावर कॅल्क्युलेट करतो. पुट Fs इज इक्वल टू μs इंटू n. देअरफॉर v² अपॉन rg इज इक्वल टू n sin थीटा मायनस Fs cos थीटा अपॉन, आता Fs वर काय पुटअप करायची तर पुटअप करायची नाही बघा या ठिकाणी μs इंटू n. So that μs into n cos theta, μs into n cos theta divided by n cos theta plus μs into n sin theta. आता इथं n कॉमन निघत आहे, इथं n कॉमन निघत आहे. कॉमन निघाल्यानंतर हे काय n डायरेक्ट कॅन्सल होणार. ओके, सो आय कॅन डायरेक्ट हियर sin theta मायनस μs cos theta डिवाइड बाय, बघा या दोघांच्यातून n कॉमन घेतलं, या दोघांच्यातून n कॉमन घेतलं आणि मग ते कॅन्सल केलेलं आहे इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय हियर cos theta प्लस μs sin theta. So this term can be rearranged as v² by rg. cos न याला डिवाइड करतो आणि या cos न याला डिवाइड करतो. हे इक्वेशन कसं लिहितो बघा, लक्ष द्या. sin theta अपॉन cos theta मायनस μs. sin theta अपॉन cos theta मायनस μs म्हणजे sin theta मायनस μs cos theta. हे लक्षात घ्या. 1 प्लस μs sin theta अपॉन cos theta. 1 प्लस μs sin theta अपॉन cos theta म्हणजे cos theta प्लस μs sin theta. So sin upon cos tan theta minus μs upon 1 plus μs sin upon cos again tan theta. हे काय झालं, v² पण rg इज इक्वल टू tan theta minus μs upon 1 plus μs tan theta. तर v² इज इक्वल काय देणार आहे, therefore v² is equal to rg tan theta minus μs divided by 1 minus μs tan theta. बघा tan theta minus μs 1 plus taking the square root of the equation काय होणार आहे, स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर इफ यू टेक द स्क्वेअर रूट ऑफ द इक्वेशन rg tan theta minus μs divided by 1 minus μs tan theta. So this is equation number 3. हे आहे मिनिमम स्पीड, v minimum. कमीत कमी स्पीड व्हेकल्स इतका असणार आहे when it is coming towards the inner edge when r decreases, velocity decreases, आणि जेव्हा ती velocity decrease होणार तेव्हा ती कमीत कमी velocity किती असणार आहे, that minimum velocity v minimum is equal to square root rg tan theta minus μs upon 1 minus μs tan theta. हे एक्सप्रेशन झालेलं आहे. So in next lecture we see for upper speed. Today we have seen for lower speed. Tomorrow we can see for upper speed. Okay. So here is the end of this point only for lower speed. In the next point we will discuss for upper speed. आता upper speed काय होणार आहे, बॉडी किंवा ते व्हेकल मुव्हिंग टुवर्ड्स आउटर एज, म्हणजे आउटर एज कडे टर्न घेणार आहे. आता काय करतो, वरून खाली आहे बॉडी, आता काय करणार आहे, बॉडी खालून वर जाणार आहे, म्हणजे वेलॉसिटी वाढणार, रेडियस वाढणार, म्हणजे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खाली येणार. ती फिगर आपण उद्या डिस्कस करू. ओके.